محمد سید الکونین والثقلین محمد سید۔ آج جو بات آپ کے ساتھ کرنا مقصود ہے اور مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر شکور نامی، اور اب اگر ہم عبدالشکور کہیں تو مناسب بات ہے، جس کا تخلص پاکستان میں عبدالشکور چشمے والے کے نام سے مشہور ہے، اور جس کو توہین رسالت کے اوپر کتاب شائع کرنے کی وجہ سے پاکستان میں سزا سنائی گئی، جرم ثابت ہوا، پتہ نہیں کیسے بغیر سزا پوری کیے وہ بندہ کس وقت رات کی تاریکی میں یا صبح کے اجالے میں پاکستان سے رہا ہوا، اور کہاں جا پہنچا؟ نہ صرف امریکہ جا پہنچا بلکہ صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہا ہے، اور اپنے قادیانی ایجنڈے کی اس کے سامنے ساری کی ساری بات رکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو، لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لیجئے، آپ کے اور لوگوں کے ذہن میں یہ اشکالات موجود ہیں کہ ہم قادیانیوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے پاکستان کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، دیگر مذاہب رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھ چکا ہوں، عیسائی لوگ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں مسلمان شرکت کرتے ہیں، ان کی بچیوں کے لیے جہیز کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک عرصے سے جب سے پاکستان بنا، بتائیے کبھی ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ عداوت بغض والا؟ مسلمان الحمدللہ ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ہم قادیانیوں کو بھی انسانی حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کس شرط کے اوپر؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دو قسمیں ہوتی ہیں کفر کی، عیسائی کافر ہیں، لیکن کیا عیسائی مرتد ہیں؟ نہیں۔ یہودی کافر ہیں، کیا یہودی مرتد ہیں؟ نہیں۔ ہندو بدترین کافر ہے، مشرک ہے، لیکن کیا وہ مرتد بھی ہے؟ نہیں۔ مرتد کافر ہونا اور حالی کافر ہونے میں ایک فرق ہے۔ اور میرے بھائیوں قادیانی نہ صرف کافر ہے بلکہ مرتد بھی ہے۔ کیسے ہے سمجھ لیجئے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ مرتد ہیں، جی مرتد کی تو سزا موت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں مرتد کون ہوتا ہے؟ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دے اور پھر کچھ عرصہ گزر جائے اس بات کا انکار کر دے۔ اس نے گویا اپنا مذہب، اس کے اوپر پابندی کوئی نہیں تھی، اس کے اوپر جبر نہیں تھا، اپنی مرضی سے مذہب میں داخل ہوا۔ ہاں جب آپ کسی آرگنائزیشن میں، کسی انسٹیٹیوشن میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر ادھر سے نکلنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسلام میں جبر نہیں ہے کہ تو اسلام کا مذہب قبول کر، لیکن اگر تو اسلام کا مذہب قبول کر لے گا پھر اس کے ساتھ غداری کرے گا، پھر اس کو چھوڑے گا، تو اسلام کے اندر اس ارتداد کی، اس مرتد کی سزا ریاست کے اوپر کیا ہے کہ ایسے بندے کو، چونکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوا، چاہے جسوسی کی نیت سے داخل ہوا تھا، بدنیتی کی نیت سے، ہمیں نہیں پتا، چونکہ مرتد ہو گیا ہے، ریاست کا کام ہے اس کو تحقیق کیا جائے، اس فتنے کی سرکوبی کی جائے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے قادیانیوں کی طرف۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو چلو مسلمان تھا، اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، باقی جو ان کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں آپ ان کو مرتد کیوں کہتے ہیں؟ سنیے، کوئی بھی قادیانی بچہ جب بھی بالغ ہوتا ہے، اٹھائیے غور کیجئے، سب سے پہلے اس کو کیا پٹی پڑھاتے ہیں؟ اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقرار ہو گیا کہ نہیں بتائیے؟ جو بچہ بالغ ہوا اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد ساتھ کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی ہے جو غلام احمد قادیانی ہے، اور معاذ اللہ کئی مرتبہ ہم اس بندے کے بارے میں تلخ الفاظ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کے مذہبی رہنما ہیں، بدتمیزی کے ساتھ، تلخی کے ساتھ نہ بولا جائے، اس کا کردار اتنا گندا ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں ایسی ایسی لغویات کہہ چکا ہے، انسان کیا چلیں ہم تو نہیں کرتے، مثال دے رہا ہوں، اول تو وہ واجب القتل تھا، توہین کے قابل ہے، لیکن اپنے بارے میں خود لکھتا ہے کہ ماشاءاللہ میری اتنی عقل تھی،
जेब में एक गुड़ का ढेला डाला होता था, एक मट्टी का ढेला डाला होता था, और रास्ते में चलते चलते दिमाग इतना आउट था, ये नहीं था पता लगता कि मट्टी मुंह में रख लिया कि गुड़ मुंह में रख लिया। खुद कहते हैं ये नबी है, ये इनका रसूल है। पहले अल्लाह का इकरार करते हैं, फिर रसूलुल्लाह की नबूवत का इकरार करते हैं, साथ ही उनकी खत्म नबूवत के ऊपर ज़रब लगाकर एक पंजाबी, अब बंदा क्या के, यानी भंगी नशा करने वाला इंसान उसको नबी मान लेते हैं। ये इर्तिदाद है कि नहीं? आप बताइए। पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, फिर रसूलुल्लाह को नबी मानकर एक और नबी के ऊपर ईमान ले आना, ये मुर्तद होने की निशानी है कि नहीं? उठाइए, कोई भी किताब उठाइए, मुर्तद होने की सिर्फ एक शर्त होती है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आए, रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लेके आए, उसके बाद इस्लाम को छोड़ दे। अल्लाह की कसम, हर कादियानी जब भी बालग होता है वो मुर्तद भी हो जाता है। लेकिन आइए, उसको कत्ल मैंने और आपने करना नहीं, ये काम रियासत का था, ये काम रियासत का था। इसलिए पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों ने, दीनी लोगों ने 1973 के अंदर एक तहरीक चलाई कि इन मुर्तदों को या पाकिस्तान से जला वतन कर दिया जाए या इनको काफिर डिक्लेयर किया जाए। ये ऐसे बेईमान है, पहले अपने आप को मुसलमान कहते हैं और फिर नबी करीम की खत्म नबूवत का इनकार कर देते हैं। हमें ये बात बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के फजल करम से उलमा की मेहनतें रंग लाई, आइन मंजूर हुआ कि आज के बाद ये डिक्लेयर काफिर हैं। ये अपने आप को मरज़ई के, गुलाम अहमदी के, कादियानी के, जो भी के, अपने आप को मुस्लिम ना कहें। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये अपने आप को मुस्लिम ना कहें, हमें कोई इतराज नहीं है। एक बंदा अपने आप को अकलियत मान के पाकिस्तान में रहे, अल्लाह की कसम उसके हकूक भी पूरे करवाएंगे, उसके हकूक को भी दिलवाएंगे। लेकिन एक बंदा ये बकवास करे मैं मुसलमान हूं, साथ के मैं एक और नबी पे ईमान रखता हूं। बताइए, इस बंदे का इस रियासत के अंदर कोई हक होना चाहिए कि जो रियासत इस्लाम के नाम पे बनी, क्या ये रियासत, और गद्दार इतने हैं, मुनाफिक इतने हैं, ट्रंप के सामने जाके झूठ बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर हमारे घरों को जला दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। ये कभी भी पाकिस्तान के साथ भी मुखलस नहीं। आईने पाकिस्तान के साथ कैसे, आईने पाकिस्तान में लिखा है ये काफिर हैं, ये अपनी इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपने दफीन खाने को कब्रिस्तान नहीं कह सकते, इनके ऊपर कतबा नहीं लग सकता, जो मर्जी अपने आप को कहें। ये पाकिस्तान के आइन के साथ मुखलस हो सकते हैं? इनका जो खलीफा है अभी उसने दावा किया है, उसने दावा किया, वीडियो मौजूद है नेट के ऊपर, झूठ नहीं बोल रहा। उसने कहा और कुछ हो ना हो, पाकिस्तान का आइन हमारे हवाले से जो लिखा है वो बदलेगा। अल्लाह की कसम, जब तक हम जिंदा हैं हमारी लाशों के ऊपर से गुजरकर इस आइन के अंदर तरमीम और तब्दीली की जा सकती है कि कादियानी को मुसलमान कहने का हक है। जब तक हम जिंदा हैं, यह कोई जज्बाती बात नहीं है। अल्लाह की कसम, किसी मुर्तद को मुसलमान कहलवाने का हक नहीं दे सकते। क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि हम आईने पाकिस्तान के अंदर जो साजिशें हो रही हैं, इन कादियानियों को मुसलमान डिक्लेयर करने की, उसके रास्ते में मुजाहमत करेंगे, उसके खिलाफ इख्तिजाज करेंगे? और इंशाअल्लाह अभी मुसलमान इतने बेज़मीर नहीं हुए। मैं उस तबके को भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह की वो हमारे बारे में बातें करते हैं, और यार ये मौलवी उनको जीने नहीं देते। हम आपके सामने मिंबरे रसूल पे खड़े होकर अलल ऐलान कह रहे हैं, अपने आप को अकलियत तस्लीम करें। अल्लाह की कसम, अकलियत के सारे हकूक देने को तैयार है। अपने आप को काफिर मान लो। तुम कहां से मुस्लिम हो? तुम इस्लाम की बुनियादी शिक के खिलाफ अमल करते हो। अल्लाह रसूल के ऊपर ईमान लाने के बाद एक और नबी के ऊपर यकीन रखते हो। तुम एक अलहदा उम्मत हो, इस बात को ही मान लो। तुम एक अलहदा नबी के मानने वाले हो, तुम इसी बात को मान लो। और ये इतना बड़ा फितना मेरे भाइयों, मैंने कभी अपनी बात नहीं की, लेकिन कादियानियत किताब के अंदर मैंने इस मिर्जा खबीस की वो मलफूजात को नकल की है। और अगर ईसाइयों को पता चल जाए ना ये हजरत ईसा के बारे में क्या बकवास करता था, ईसाइयों को भी नहीं पता। ट्रंप के सामने तो पेश हो गया है, लेकिन अगर उनको पता चले कि हजरत ईसा के बारे में इस बेईमान ने कैसी कैसी हरदा सराई की है, ये ऐसा इंसान था जिससे ना कोई नबी महफूज रहा, ना कोई सहाबी महफूज रहा, ना उम्मत के उलमा महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस फितने के बारे में
آگاہ رہنے کی، ہوشیار رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو مسئلہ ہے قادیانیوں کے مرتد ہونے کا، اس معاملے کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضا